इस संसार में दिखाने के कार्य किया, उसका उद्देश्य क्या है वो भी हम जानेंगे। వాడు చాలా గర్వంధుడు. वो बहुत ही घमंड से रहने वाला है शैतान। వాడి శక్తిని చూసుకుని వాడు మురిసిపోతున్నాడు. अपने सामर्थ्य को देखे बड़ी खुश रहता है। వాడు భూమి మీద అందరినీ తాకుతూ వచ్చాడు. तो इस संसार में वो शैतान जो हरेक को छूता हुआ आया, అందరూ భయపడుతున్నారు వాడికి. सब लोग उससे डरने लगा। వాడి పేరు మృత్యు, उसका नाम है मृत्यु, సాతానుడు, शैतान, లూసిఫర్. लूसीफर। నేను చెప్పాను మీకు, मैंने बताया था వాడికి 30 నామాలు ఉన్నాయని. उसके लिए 30 नाम है बोल के। కాబట్టి इसलिए ప్రతి నామానికి ఒక సంఘటన వాడు చేస్తా ఉంటాడు. तो एक घटना के अनुसार उसका नाम हम देखते हैं वहाँ पे। చూడండి, देखिए జంతువులు, పక్షులు, జలచరములు, వృక్షములు, వాడు ఎవరిని కూడా తాకినా గాని అన్నీ కూడా నిర్జీవం అయిపోతాయి. तो जंतु हो, जानवर हो, पक्षी हो, जल जंतु हो और पेड़ हो, किसी को भी छुएगा तो वो निर्जीव हो जाएंगे। ఏది తాకినా అది నిర్జీవం అయిపోతుంది, जो भी छू ले तो वो निर्जीव हो जाएगा, ఖతం అయిపోతుంది. वो खत्म हो जाएगा। మేమంటే చూడండి, చాలా మంది అంటారు, हम बहुत से लोग बोलते అరే हैं చెట్టు చచ్చిపోయిందిరా, ये पेड़ मर गए बोलते हैं, అరే చెట్టు చచ్చిపోయిందిరా, ये पेड़ मर गए करके, అరే నీ వృక్షాలు చచ్చిపోయినరా, ये वृक्ष खत्म हो गए बोलते అరే हैं, నీ పక్షులు ये చచ్చిపోయినరా, पक्षी मर गए बोलते हैं, అరే జలచరములు చచ్చిపోయినరా. ये जंतु जो है जल जंतु वो भी मर गए बोलते అంటే हैं। మృత్యువు यानी कि मृत्यु, అంటే మానవుడు పాపం చేసినాక यानी कि इंसान पाप करने के ఈ बाद మానవుడితో పాటు ఈ సృష్టి కూడా శపించబడింది. इस इंसान के साथ इस सृष्टि भी शापित हो गया। కాబట్టి పిల్లారా, इसलिए प्रियो, వాడు ఎవరిని తాకినా గాని వాళ్ళు నిర్జీవం అయిపోతున్నారు. किसी को भी छू लेगा तो वो निर्जीव हो जाता है। వాడు భూమి మీద విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. तो इस धरती के ऊपर मनमर्जी का अनुसार चलता ఆ है, మృత్యువు విచ్చలవిడిగా यानी ప్రవర్తిస్తున్నాడు. कि वो मृत्यु जो है मनमर्जी के अनुसार चल रही है। వీటన్నిటికంటే इन सबसे बढ़कर భూమి మీద ఎక్కువగా తనకు భయపడేవాడు ఒక జీవనుడు గమనించాడు. तो इसने फिर पहचान लिया कि इस धरती के ऊपर ज्यादा डरने वाला कौन है, ज्यादातर एक प्राणी है करके पहचान लिया। ఆ జీవుడు తెలుసా? तो प्राणी कौन है पता है? మానవుడు. इंसान। మానవుడు इंसान। భయం, మరణం అంటే భయం. तो इंसान को मृत्यु से बहुत डर लगता है, ఆ భయం बहुत डर लगता है। అన్ని జీవులకు భయమే. सब जीवियों को भी डर लगता है, प्राणियों అన్ని को। జీవులు తాకాడు ఈ భూమి మీద. तो सब जीवों को, सब प्राणियों को तो उन्होंने छू लिया शैतान ने, అయితే लेकिन ఈ మానవుడు इंसान ఆ మృత్యుని చూస్తే భయపడతాడు. इस मृत्यु को देखकर इंसान डरता है। కానీ నిజమైన క్రైస్తవులు భయపడరండి. लेकिन सच्ची मसीह जो है वो डरता नहीं है, నిజమైన క్రైస్తవులు భయపడరు. सच्ची मसीह है डरता नहीं అందులో మనం తెలుసుకోవచ్చు, ఓ వీళ్ళు నిజమైనటువంటి క్రైస్తవ వీళ్ళలో లేదని తెలుసుకోవచ్చు. है। ऐसे में हम जान सकते हैं इनके अंदर सच्ची मसीहा तत्व नहीं है करके जान सकते हैं। కానీ लेकिन ఎప్పుడైతే ఈ మానవుడు అనే జీవిని వాడు చూశాడో, तो इंसान इस प्राणी को जो देखा उसने, ఈ ఈ రూపము ఇంతకు ముందు ఎక్కడో చూసేనే అని డౌట్ వచ్చింది అడిగి. तो उसको ये शक आ गया कि इस रूप को तो मैंने कहीं देखा है पहले, ఇది దేవుని రూపం లాగా ఉందే అని డౌట్ వచ్చింది. ये परमेश्वर का स्वरूप सा है करके उसको शक लगा। వాడు అనుకున్నాడు, उसने सोचा ఓ నిజంగా ఇది దేవుని రూపమే, ये सच्ची में परमेश्वर का ही स्वरूप है। ఓ ఇది దేవుని రూపమే అంటే నా పక్షంగా వీడిని చేసుకున్నాడు, तो अपनी ओर से उसने बनाया है, నా అధికారం ఈ మనిషికి ఇచ్చేసాడు. तो अपना अधिकार उस मनुष्य को दे दिया। కాబట్టి इसलिए ఆ మృత్యువు ప్రతి మానవుడు తాగుతూ तो వచ్చింది. मृत्यु जो हर एक को छूता हुआ आया। మనిషి ఎక్కువగా కనపడేదానికే ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు. इंसान जो है जो दिखता है उसी को ही ज्यादा समझ पाता है, ఎక్కువ కనపడేదానికి. जो दिखता है उसी को ही समझ కానీ पाता है। అదృశ్యమైన దేవుణ్ణి తెలుసుకోవటానికి వాక్యం దగ్గరికి వస్తేనే అర్థమవుద్ది. लेकिन अदृश्य परमेश्वर को जानना होगा तो वचन के पास आ जाए तभी समझ में आ అది जाएगा। కనపడదు, वो दिखता नहीं है, అది కనపడదు, वो दिखता అది नहीं है, వినపడుద్ది. वो सुनाई देता है। కనపడదు గాని दिखते तो नहीं है వినపడుద్ది. और सुनाई देता है। ఆ వాక్యము మనకి వినపడుతుంది, वचन जो है हमें सुनाई देता है। కానీ लेकिन మనిషి విన్నంతసేపు వింటాడు, इंसान जितना देर सुनना चाहिए सुनेगा, పక్కకెళ్ళంగా కనపడదు, और बगल में जाने के बाद उसको दिखाई नहीं देता, కనపడదు. नहीं दिखाई देता। కనపడేది ఏంటి? दिखाई क्या देता ఈ है? భూమి మీద ఆకర్షణ. ये धरती के ऊपर जो भी आकर्षक వెంటనే चीज है, మనకి దానికి లోబడుతున్నాడు. तुरंत इंसान उसके अधीन हो जाता है। చూడండి, देखिए ఆది కాండంలో उत्पत्ति में మనందరూ తెలిసిన వాక్యమే, हम सब जानने वाले विषय है। 1వ అధ్యాయం 27వ వచనం చూస్తే पहले अध्याय 27वें वचन देखेंगे तो మనందరూ తెలుసు, हम పరిచితమే. सबको पता है वचन। దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించనని రాయబడి ఉంది. परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया करके लिखा है, అంటే దేవుని స్వరూపమందు రాయబడి ఉంది అక్కడ. यानी कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में करके స్త్రీని గాను పురుషుని గాను సృజించను. और स्त्री और पुरुष के रूप में सृष्टि किया ఇది ना, మనం జాగ్రత్తగా గమనించండి. इसलिए नारी के रूप में बनाया। ध्यान से सुनिए, దేవుడు परमेश्वर ने తన స్వరూపమందు నరుని సృజించను. अपने स्वरूप में इंसान को बनाया అంటే है। సాతానుడు చూసినప్పుడు जब शैतान ने देखा ఈ మానవుడు దేవుని స్వరూపము, ये इंसान जो है परमेश्वर का स्वरूप है, దేవుని స్వరూపము, परमेश्वर का स्वरूप స్త్రీని గాను పురుషుని గాను చేశాడు. नारा और नारी के रूप में बनाया है। కాబట్టి
ఈ పృథ్వీలో ఈ భూమి మీద వాడి యొక్క జనరేషన్ పెంచాలని వాడి ఆలోచన. इसलिए वो सोचता है कि अपनी लोगों को बढ़ाने के लिए सोचता है। జాగ్రత్త గమనించండి. ध्यान से, ఇప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు ఆదాముకి ఈ పండు తినొద్దని. परमेश्वर ने तो कहा आदम से फल मत खाना। ఆదాం అవ్వ చెప్పుంటాడు. आदम हव्वा को कहा होगा, చెప్పాడు, बताया, దేవుడు వెళ్ళిపోయాడు. परमेश्वर चला गया। మళ్ళీ సల్లపటలు వస్తా ఉన్నాడు, फिर शाम की ठंडे समय में आता रहा, మాట్లాడుతున్నాడు, बात करता మళ్ళీ रहा, వెళ్తున్నాడు. फिर चले जा కానీ रहे। కనపడుతుంది ఎవరు వీళ్ళకి? लेकिन इनको कौन दिखाई दे रहे हैं? చెట్టు కనపడుతుంది. पेड़ दिखाई दे रहे। అవ్వకి ఏం కనపడుతుంది? अम्मा को क्या दिख रहा है? చెట్టు కనపడుతుంది. पेड़ दिखाई दे रहे। కానీ వినబడిన మాట, तो सुना जो बातें, వినబడిన మాటను ఏం जो చేశారు? सुना है उन बात को क्या किया? ఈనాడు క్రైస్తవులు కూడా आजकल मसीह लोग भी ఇటు వింటారు, ఇటు వదిలేస్తారు. इधर से सुनता है, इधर से छोड़ देते हैं। ఇటు వింటారు, एक तरफ से सुनते हैं ఇటు और వదిలేస్తారు. दूसरी तरफ से छोड़ देते हैं। కనపడేది ఏంటి? क्या दिखाई दे रहा है? పాపం. पाप दिखाई दे ఇప్పుడు रहा है। అవ్వకు కనపడుతుంది ఏంటి? अव्वा को क्या दिखाई दे रहा है? పండు तो కనపడుతుంది. वो फल दिखाई दे रहा है। మరి వినపడిన మాటకి ఏమన్నా లోబడిందా? तो जिस कान में जो विषय पड़ा है उस बात का अधीन हुई है। ఇదే ఈ రోజు కూడా ఆదాం అవ్వల స్వభావం క్రైస్తవుల్లో కూడా ఎక్కువ ఉంది. यही स्वभाव जो आदम हव्वा का है मसीह लोगों में वो ही ज्यादा दिखता है। క్రైస్తవులను ఎందుకు అంటున్నానంటే నేను, मसीहा करके क्यों बोलता हूँ मैं? మనకు తెలుసు, हमको पता है, తెలుసు, पता है, తెలిసి తప్పిపోతున్నాం. जानते हुए भी हम भटकते जा रहे हैं। ఇజ్రాయేలీలు కూడా తెలిసి తప్పిపోతున్నారు. इजरायली भी जानते हैं फिर भी भटकते गया। ఏ జనముకు లేని విపత్తులు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు. इसलिए किसी जाति के साथ ऐसा नहीं हुआ, इतनी सारी विपत्ति उनके साथ మనం हुआ। సక్రంగా ఉంటే ప్రపంచాలను సక్రంగా ఉంటాయి. अगर हम सही रहेगा तो सारा दुनिया भी सही सलामत నువ్వు रहेगा। సక్రంగా ఉంటే నీ పొరుగు వారు దేవుళ్ళకి వస్తారు. अगर आप ढंग से रहोगे तो आपके पड़ोस के लोग प्रभु में आएंगे। నీ కాలనీ వాళ్ళని ప్రభువులు తప్పించొచ్చు. నువ్వు आप अपने काली के लोगों को प्रभु में ला सकोगे నువ్వు సరిగా ఉంటే చాలు. अगर आप ढंग से रहोगे అందుకే तो। దేవుడు మన మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చూపిస్తాడు. इसलिए परमेश्वर का नजर ज्यादातर हम पर रहती మనం है। ప్రభు నమ్ముకున్న వాళ్ళం. हम प्रभु पर भरोसा करने वाले हैं। కాబట్టి ప్రియులారా इसलिए प्रियो చూడండి, देखिए, మృత్యువు మానవుణ్ణి తాకగానే మానవుడు కూడా నిర్జీవం అయిపోతున్నాడు. जैसे मृत्यु इंसान को छूता तो इंसान भी निर्जीव हो जाता है। ఇక్కడ అనుకున్నాడు, तो शैतान ने सोचा నాకు ఇక భూమి మీద తిరుగులేదు, मुझे इस संसार में कोई मेरे सामने आने वाला नहीं है। నా ఈ రాజ్యం నాదే, ये संसार मेरा ही है, నాదే ఈ రాజ్యం. ये संसार मेरा ही है। అసలు మృత్యువు పేరు చెబితేనే మానవుడు గడగడగడ ఆడిపోతాడు. तो मृत्यु का नाम लेते ही इंसान बहुत कांपने लग जाता है। అలాంటి మానవుడు చూస్తే వాడు నవ్వుకుంటాడు. इस तरह के इंसान को देखेगा तो वो हंसने लगेगा। ఎందుకంటే అంత హస్తగతం చేసుకున్నాడు. तो सब कुछ अपने हाथों में कर रहा రాజ్యం है। వెళ్తున్నాడు, वो राज्य कर रहे हो, రాజ్యం వెళ్తున్నాడు. राज्य कर रहे हो। వాళ్ళపై నాకు శక్తి ఉందని మురిసిపోతున్నాడు, तो उनके ऊपर कोई सामर्थ्य करके वो हंस रहे, గర్విస్తున్నాడు. घमंड कर रहे। అందుకే इसलिए సాతానుడు గర్వాంధుడు. तो शैतान जो है घमंड करने वाला है। ఎవరైనా कौन है? సాతానుడు ఎవరు? शैतान कौन है? సాతానుడు గర్వాంధుడు. शैतान जो है घमंड करने वाला है। ఎవరిలైతే గర్వం ఉంటుందో వాళ్ళు సాతాను ప్రతినిధులే ప్రియులారా. तो जिस किसी के अंदर घमंड रहेगा वो शैतान की तरफ से है प्रियो। అందుకే ప్రభు అన్నాడు, इसलिए प्रभु ने कहा, తనకు తాను తగ్గించుకోవాలని. అందుకే इसलिए कहा कि अपने आप को कम करे। ఎందుకన్నాడు మనం తగ్గించుకోవాలని? क्यों कहा है कम करने के लेकर? గర్వాంధుడు సాతానుడు. तो घमंड से रहने वाले जो है शैतान। ఎవరైతే గర్వంగా ఉంటారో వాళ్ళు సాతాను ప్రతినిధులు. तो जो घमंड से रहते हैं वो शैतान की ओर से है। ఎవరైతే నాకు అంతా తెలుసని పాపంలో జీవిస్తారో వాళ్ళు కూడా సైతాను యొక్క ప్రతినిధులే. तो जो कोई सोचता कि मैं सब कुछ जानता हूँ और पाप में जीता है वो शैतान की तरफ से है। నాకంతా తెలుసు, वो सोचते सब कुछ मुझे पता है, నాకంతా తెలుసు. सब पता है मुझे। అప్పుడు సైతాను तब शैतान వాళ్ళలో ఉన్నది కూడా తీసేసుకుంటాడు. उनके अंदर जो कुछ भी थोड़ा था वो भी निकाल देगा। ఎందుకని? क्यों? దేవుని యొక్క ఆత్మ, దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం వాళ్ళ మీద ఉండదు, దుఃఖపడతా ఉంటాడు వాళ్ళని బట్టి. तो परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर नहीं रहेगा, उनकी वजह से परमेश्वर दुखित होगा। అందుకని గర్వం ఉండకూడదు, इसलिए घमंड से नहीं रहना चाहिए, గర్వం ఉండకూడదు. नहीं रहना चाहिए। తగ్గింపు జీవితం ఉండాలి. तो अपने आप को कम करने की जिंदगी हो, తగ్గించుకోవాలి. कम करे अपने आप నాకేం को। తెలియదు ప్రభు, मैं नहीं जानता हूँ कुछ भी प्रभु जी, నాకేం తెలియదు నాయన. मैं कुछ भी नहीं నాకు जानता हूँ। దైవదాసం ద్వారా మాట్లాడే మాటలు నేర్చుకుంటాను. प्रभु के दास के द्वारा बोलने वाली बातें मैं सीखूंगा प्रभु जी। పరిశుద్ధాత్మలో నాకు నేర్పయ్యా. पवित्र आत्मा प्रभु मुझे सिखाइए। నీకు నువ్వు తగ్గించుకో, अपने आप को कम करो, గర్వంగా ఉండబోకు. घमंड से मत ఆ रखना। గర్వం ఉండేదే సైతానుడు. वो घमंड जो है शैतान, అంటే తెలియకుండానే మనలో సాతానుడు పనిచేస్తున్నాడు. यानी कि अनजानी में ही हमारे अंदर शैतान काम कर रहे हैं, మనకు తెలియట్లా. हमें पता नहीं चल रहा। భ్రమపరిచే ఆత్మ वो भ्रम करने वाली आत्मा వెలుగుతో తీసుకొస్తున్నాడు. ज्योतिर्मय रूप धारण करके అయితే आता ఈ है। సాతానుడు तो फिर ये शैतान ఎర్రబీగుతున్నాడు. तो घमंड कर रहे हैं। ప్రతి ఒక్కరూ నేను తాకానంటే వాళ్ళు స్మాష్ అయిపోవాల్సింది. तो मैं जिस किसी को भी छूंगा तो वो खत्म हो जाएगा। రాజ్యం వెళ్తున్నాడు భూమి మీద. तो शैतान इस प्रकार राज्य कर रहे हैं। ప్రియులారా,
प्रियो, ఒక రోజు एक दिन కొండపైన 3 సిలువలను చూశాడు. तो पहाड़ के ऊपर 3 क्रूस को देखा है, 3 సిలువలను చూశాడు. 3 क्रूस को देखा है। 3 సిలువలను చూసి तीनों क्रूस को देखकर మధ్య సిలువను చూశాడు. तो उसका बीच का क्रूस पर और ध्यान दिया। మధ్య సిలువను చూస్తే क्रूस के जो क्रूस बीच में है उसको ध्यान दिया, ఆ వ్యక్తి ఒక రకమైనటువంటి ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణలో तो కనపడుతుంది. उस व्यक्ति को अलग से देख रहा है वो। ఇంకొక విషయం చెప్పమంటారా? एक और बात कहूँ, ఆయనకి సొగసైనను సూపైనను రంగైనను ఆకారమైనను లేదు అక్కడ. तो वो जो बीच में व्यक्ति है उनको ना कोई सुंदरता है, स्वरूप है, कोई खूबसूरती कुछ भी नहीं है। రక్తం पूरा लहूलुहान हो తల गया, నుంచి అరికాల వరకు రక్తం. सर से लेकर पैर तक पूरा लहूलुहान हो गया, పూర్తిగా ఎర్రగా అయిపోయాడు. पूरा लाल सा हो गया, ఎర్రగా అయిపోయాడు. पूरा लाल सा हो गया। పిల్లారా, प्रियो, సైతానుకు తెలుసు शैतान जानता है 3.5 సంవత్సరాలు ఎక్కడెక్కడ ఓడిపోయాడు వాడు. वो जहाँ जहाँ ये 3.5 वर्ष हार गए, तो वो अच्छी तरह जानता है। లాజరు చనిపోయాడు. लाजर मर गया, ఎన్ని రోజులు అవుతుంది? 3 రోజులు అవుతుంది కదా. तो कितना दिन हो गया लाजर मरकर? 4 రోజులు. चौथा दिन है, 4 రోజులు అయిపోయింది. 4 दिन हो गया। కనీసం ఏం చేశాడు? लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? లాజరును బతికించాడు. लाजर को जीवित किया है। అంటే సైతానికి అర్థమైపోయింది, तो इसका मतलब शैतान को समझ में आ गया, దేవుడు ఒక మనిషిని, దేవుడు పంపించిన మనిషి ये तो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, ఏదో నా మీదేదో అధికారం చలాయని చూస్తున్నాడే. वो मेरे ऊपर अधिकार रखना चाहता है। అదే విధంగా యాయిరు కుమార్తెను బతికించాడు. इसी प्रकार याईर की बेटी को भी बचाया है, बचकिंचाడు. जीवित रखा है, బతికించాడు. जीवित किया। పునరుద్ధానం జీవం నేనే అన్నాడు. तो कहा कि पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ बोला। కానీ लेकिन ఈ సాతాను అనుకున్నాడు, ये शैतान सोचता है ఈ నెట్లన్నా గాని నేను తాకాలి. तो कैसे भी हमें उनको छूना है। జాగ్రత్తగా గమనించండి పిల్లారా, ध्यान से सुनना, ఎట్లన్నా ఇతను నేను తాకాలి, किसी प्रकार क्यों ना हो मैं उनको छूना है, ఇతన్ని కూడా నేను ఖతం చేసేయాలి, इनको भी पूरी रीति से खत्म करना है, ఖతం చేసేయాలి. खत्म करना है। అందుకనే इसलिए ఈ ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తున్న వ్యక్తి एक खास तौर पे जो अलग से दिखाई दे रहे इस व्यक्ति को लेकर, జాగ్రత్తగా చూశాడు. उनको बड़ी ध्यान से देखा, ఇతను నేను తాకాలి, ఇప్పుడు इनको मैं अभी छूना है, ఇతను తాకాలి. छूना है। మృత్యువు ఆ యేసు వైపు చూశాడు. मृत्यु जो है यीशु की ओर देखने लगा, ఆ యేసు వైపు చూశాడు మృత్యు. यीशु की ओर देखा है मृत्यु, మెల్లగా ముందుకు సాగుతున్నాడు. आगे आगे बढ़ते जा रहे, మెల్లగా ముందుకు సాగుతున్నాడు. धीरे धीरे आगे को आ रहे हैं। ఇతన్ని కూడా తాకాలి నేను. इनको भी छूना है, ఇతన్ని తాకానంటే अगर इनको छूंगा तो విజయం నాదే. जीत मेरा ही है, కోర్టు ఖాళీ అయిపోతుంది. तो पूरा कोर्ट खाली हो जाएगा, కోర్టు ఖాళీ అయిపోతుంది. कोर्ट खाली हो మన जाएगा। దేశం కబడ్డీ గురించి తెలుసు మీకు? आपको कबड्डी के बारे में पता है? కబడ్డీ कबड्डी खेलते हैं, కబడ్డీలో कबड्डी में టచ్ చేసిన అందరూ చచ్చిపోయారు అంటారు. जिस चीज को भी छुएगा तो कहेगा कि वो मर गए, बोल బాహర్కి బయటకు వెళ్ళిపోతారు. वो बाहर चला जाता है, బయటకు వెళ్ళిపోతారు. बाहर चले ఒక్క जाता है। వ్యక్తి మిగిలాడు. एक व्यक्ति बच गया, ఒక్క వ్యక్తి మిగిలాడు. केवल एक व्यक्ति बच ఆ गया। వ్యక్తిని తాకితే अगर उस व्यक्ति को छुएगा तो కబడ్డీ కోర్టు ఖాళీ అయిపోతుంది. कबड्डी कोर्ट जो है खाली हो जाएगा, ఖాళీ అయిపోతుంది. खाली हो जाएगा। అప్పుడు तब గెలిచినట్టు. जीतने का मतलब గెలిచినట్టు. जीत लिया। క్రికెట్ లో చూడండి, क्रिकेट में भी देखिए, క్రికెట్ లో क्रिकेट में అందరిని అవుట్ చేసామని सबको आउट कर दिया, ఒక్కడున్నాడు, एक ही रह गया, ఒక్కడున్నాడు. एक ही रह ఆ गया। ఒక్కడిని కనుక అవుట్ చేస్తే आवाज से उस एक को भी आउट करेगा तो గెలిచినట్టే. जीत गया, గెలిచినట్టే. जीत गया। ఇప్పుడు సాతాడు అనుకుంటున్నాడు, अब शैतान सोचता है ప్రతి ఒక్కరిని తాకాను నేను, हर एक को मैंने छू लिया, ప్రతి ఒక్కరిని తాకాను, हर एक को छू लिया मैं, ఈ వ్యక్తిని తాకాలి ఇప్పుడు. अभी इस व्यक्ति को छू रहा है। అసలు ఈ వ్యక్తిగా తాకితే आखिर इस व्यक्ति को तो छूंगा तो విజయము నాదే, जीत मेरा ही है, విజయము నాదే, मेरा ही है, నేను గెలుస్తాను, मैं जीतूंगा, నేను గెలుస్తాను मैं जीतूंगा। అని మెల్లగా ముందుకెళ్తున్నాడు ప్రియులారా. इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, మెల్లగా ముందుకెళ్తున్నాడు. धीरे आगे बढ़ रहे। వెంట ఇంతలోనే ఒక స్వరం వినపడింది. तुरंत एक आवाज सुनाई दिया, ఏంటో తెలుసా? क्या करके पता నేను है? దాహము గొనుచున్నాను, मैं प्यासा हूँ, నేను దాహము గొనుచున్నాను. मैं प्यासा हूँ। ఒక స్వరం వినపడింది. एक आवाज सुनाई दी, చూశాడు, देखा, చూశాడు. देखा, ఓహో ఈ వ్యక్తే కదా हाँ यही तो है। ఆ అరణ్యములో బాగా ఆకలి కొన్నాడు, जब जंगल में एक बार बहुत बुरी तरह भूखा हो गया था, బాగా ఆకలి కొన్నాడు. बहुत बुरी तरह भूखा हो गया అయితే था, నేను వెళ్ళి तो फिर అతనికి मैं जाऊंगा। ఎన్ని విధాలు చెప్పినా నాకు లోబడలేదు, मैं जाके कितनी रीति से भी समझाने की कोशिश किया तो नहीं झुका था, లోబడలేదు. नहीं झुका था। కానీ ఇప్పుడు తప్పనిసరిగా లోబడతాడు, अब तो ये जरूर मेरा अधीन हो जाएगा, ఎప్పుడు తప్పనిసరిగా లోబడతాడు. जरूर अधीन हो जाएगा। పిల్లరా, प्रियो, సాతానుడు ప్లాన్ అని తెలుసా? शैतान का योजना क्या है पता है? మన కొన్ని అవసరాలు చూస్తాడు, हमारी जरूरतों को वो देखेगा, మన అవసరతో చూసి हमारी जरूरतों को ఆ देखकर టైంలో పడతాడు. उसी मौका में हमें पकड़ लेगा। నీకు డబ్బు కావాలి, आपको पैसा चाहिए होगा, డబ్బు కావాలి, मान लीजिए पैसा चाहिए, ఆదివారం కూడా పని చేయి. इतवार को भी काम करो, నీకు డబ్బు కావాలిగా, आपको तो पैसा चाहिए ना, ఆదివారం కూడా పని చేయి. इतवार को भी काम कर, గసేపు లైవ్లో కూర్చో, थोड़ी देर लाइव में बैठो వెళ్ళిపో. और उठ के जाओ, గసేపు కూర్చో, थोड़ी देर बैठो, అరగంట కూర్చో, आधा घंटा बैठो,
వెళ్ళిపో, फिर उठ के जाओ పని చేసుకో, और अपना काम करो। తప్పేం లేదుగా. गलत नहीं है ना? ఆదివారం పని చేసిన తప్పేం లేలే. काम करने पर इतवार को कोई गलत नहीं है। ఎందుకంటే जाओ। ఆర్థిక పరిస్థితిలో ఉన్నాను. मैं तो आर्थिक तंगी में हूँ। పిల్లారా, प्रियो, సాతానుడు చూడండి ఎక్కడ కొడతాడు మనల్ని. शैतान को देख के कहा మన मारेगा? అవసరతలు చూసి మనల్ని కొడతాడు. हमारी जरूरतों को लेके ही हमको मारेगा। అందుకే అంటాడు इसलिए कहता है దేవుణ్ణి ఎప్పుడు శోధించకూడదు, परमेश्वर को कभी भी परखना नहीं है, దేవుని ఆజ్ఞలు ఎప్పుడు మీరకూడదు. परमेश्वर की आज्ञाओं को कभी भी उल्लंघन नहीं करनी है। వాక్యం ఏం చదువుతుంది? वचन क्या कहता है? నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు వలగారు ధన్యులు. धार्मिकता की खातिर भूखा प्यासा रहने वाला धन्य है। డబ్బులు తక్కువ ఉండే కదా, आपके पास पैसा है ना? कम है ना? చర్చికి వెళ్ళ బాబు. चर्च मत जाना, టికెట్ డబ్బులు ఖర్చు అవుతుంది, टिकट में पैसा लग जाएगा बहुत, టికెట్ డబ్బు ఖర్చు అవుతుంది. पैसा लग जाएगा बहुत ज्यादा, వెళ్ళ బాకు. नहीं जाना। నీ ఆరోగ్యం బాగలేదు కదా, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? ఎండలోకి బాబాకు, तो धूप में मत जाना, ఎండలోకి బాబాకు. नहीं जाना धूप में, ఇంట్లో కూర్చో, घर में ही बैठो, ఇంట్లో కూర్చో. घर में ही बैठो। కూర్చున్నా ఏను బాకు వాక్యం. बैठ भी गए तो वचन मत सुनना, ఇంట్లో కూర్చో घर में बैठो కానీ వాక్యం వద్దు, लेकिन वचन मत सुनो। వాక్యం బాక. नहीं सुनना। నీకు చాలా పనులు ఉన్నాయి. आपके पास बड़ी सारा काम है। సైతానుడు ఎవరినో ఒకడు పంపిస్తాడు దగ్గరికి, शैतान किसी न किसी को भेजेगा आपके पास, పడసి బెల్లి కొడతాడు. वो आके बेल बजाएगा, బెల్లి కొట్టంలే बेल बजाते ही వెంటనే అంటాడు, तुरंत कहेगा, "ఏయ్, నిన్ను వల్ల నీ పొరుగువారిని ప్రేమించు, अरे तेरे जैसा अपना पड़ोसी को तो प्यार करो, నిన్ను వల్ల నీ పొరుగువారిని ప్రేమించు." अपने जैसे अपने पड़ोस को प्यार करो। వాడు పిలుస్తున్నారు ఇల్లు, अब वो बुला रहे, जाओ, లైవ్ కూడా చూపెట్టి వెళ్తాం. लय को वो भी छोड़ के जाएंगे। ఇవన్నీ సాతానుడు కానీ మనకు తెలియదు, ये सारे योजना शैतान की ओर से करके हमें ఎందుకంటే नहीं మనకు पता, ఆత్మ లేదు. क्योंकि हमारे पास आत्मा नहीं है। మన అవసరాలు మనకు ఉన్నాయి, हमारी जरूरतें हमारे पास, మన అవసరాలు మనం చెప్తూ ఉంటాం, हमारी जरूरतों को लेके बोलते కానీ रहते ఇది हैं। అధిగమించాలి. उसको वो पार को होके जाना है, पार होके। నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు గలవారు ధన్యులు. धार्मिकता की खातिर भूखा प्यासा रहने वाला అందుకని धन्य है। యేసు ప్రభువు మొదట్లోనే इसलिए यीशु मसीह को शुरुआत में ही సైతాను లొంగ తీసుకోవాలని చూశాడు, शैतान झुकाने के लिए कोशिश ఈ किया, మృత్యువు లొంగ తీసుకోవాలని ये చూశాడు. मृत्यु झुकाने के लिए कोशिश किया। నీకు ఆకలి అవుతుంది, आपको भूख लग रहे है, రాళ్ళను రొట్టెలుగా చేసి, इन पत्थरों को रोटी बनाओ, ఇదిగో నువ్వు నాకు మొక్కు, देखो तू मेरे दंडवत करो, ఈ రాజ్యాలు నీకు ఇస్తా, ये सारा राज तेरे को दूंगा, నీకు ఇస్తా, मैं तेरे को दूंगा, మొక్కు. दंडवत करो मेरा, ఇదిగో పైన దూకు, ऊपर से कूदो, దూకు. कूदो, దూకితే कूदने पर దేవదూతలు నిన్ను పట్టుకుంటారు. प्रभु के दूत आपको पकड़ लेंगे, हाथों उठा लेंगे। సైతాను మాట ఒక్క మాట కూడా లేదు దేవుడు. परमेश्वर यीशु मसीह जो शैतान का एक भी बात नहीं నువ్వు माना। సైతాను మాటలని అంతగా నీ చెవు జాగ్రత్తగా పరిశీలించు. సైతాను మాట్లాడుతున్నాడు, దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. आप अपने कान से आने वाली आवाज को अच्छी तरह पहचानो, शैतान बोल रहे या परमेश्वर बोल रहे। అన్నిటికంటే ముందు గర్వం తెస్తాడు మనలో, तो सबसे पहले हमारे अंदर घमंड को लेके आएगा, సమాధానం ఉండదు. समाधान नहीं होगा। విశ్వాసులు సమాధానంగా ఉండాలి. आपस में विश्वासी मेल मिलाप से रहना होगा। సంఘములో ఉన్నవారు సమాధానంగా ఉండాలి. कलीसिया में जो है सबके सब मेल मिलाप से रहना है। ప్రైజ్ చూడంగలే ప్రైజ్ అనాల. अब देखते हैं हम प्रेज द लॉर्ड बोलना है। సంఘ విశ్వాసి నీకు కనపడితే कलीसिया की विश्वासी आपको दिखाई दिया, ప్రైజ్ ద లార్డ్ అనాల. प्रेज द लॉर्ड बोलना है। ప్రైజ్ అనుకుని ముఖం తిప్పుకున్నావు అనుకో, अगर प्रेज लॉर्ड ना बोलते हुए मुंह फेर लिया, आप ఎవరు పని చేస్తున్నారు? कौन काम कर रहे हैं? గర్వంధుడు, घमंड से फूलने वाला, గర్వంధుడు घमंड से వాడే फूलने वाला, సైతాను. वही शैतान। సమాధానము, समाधान, శాంతి, शांति, మేలుమిల, मेल मिलाप, తగ్గించుకోవటము, आपको कम करना, ఇవన్నీ ప్రభు. ये सब प्रभु की ओर से है। ప్రైజ్ ద లార్డ్. हाँ सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, हाँ सिस्टर प्रेज द लॉर्ड. हाँ सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। कैसे सिस्टर? ठीक हो? ఎలా ఉన్నావు? బాగున్నావా? ठीक हो? బాగున్నావా? प्यार करो, ప్రేమించు, प्यार करो. ప్రేమించు। प्रभु प्यार किया, तो ప్రభు కూడా ప్రేమించాడు, शत्रुओं को प्यार किया, శత్రువులను కూడా ప్రేమించాడు, नफरत वालों को प्यार किया. ద్వేషించే వారిని ప్రేమించాడు। सचमुच अगर यीशु मसीह प्यार नहीं करता तो तू पाप में है, मैं पाप में हूँ, मुझे प्यार नहीं कर सकता. నిజంగా దేవుడు ప్రేమించేవాడు కాకపోతే నువ్వు పాపంలో ఉన్నావు, నేను పాపంలో ఉన్నావు, మనల్ని ఎలా ప్రేమించేవాడు? ఓ సైతాను అనుకున్నాడు, शैतान ने सोचा, ఓ ఈ వ్యక్తి हाँ ये व्यक्ति ఈయన, ఓ ఏ సిలువలో వేలాడుతున్నాడు, वो क्रूस में लटक रहा है, సిలువలో వేలాడుతున్నాడు, क्रूस में लटक रही ఓ है, దాహం అంటున్నాడు, वो प्यासा हूँ बोलता है, దాహం అంటున్నాడు, प्यासा हूँ बोलता है, తాగుతాను నేను, मैं अभी उसको छू लूंगा, తాగుతాను, अभी छूंगा, చచ్చిపోతాడు, मर जाएगा, చచ్చిపోతాడు, मर जाएगा अभी, తాగుతానని मैं छू लूंगा, మృత్యు ముందుకు నడుస్తున్నాడు. मृत्यु आगे बढ़ रहा है। వెంటనే యేసయ్య ఏమన్నాడు తెలుసా? तुरंत यीशु मसीह ने क्या बोला? ఏమన్నాడు చెప్పండి యేసయ్య? क्या बोला यीशु ఏమన్నాడు? मसीह? क्या बोला? తండ్రి हे पिता, నా ఆత్మను నీకు అప్పగించుతున్నాను. मैं अपनी आत्मा तेरी हाथों में सौंपता हूँ। ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। మృత్యువు తాకకుండా ముందే చచ్చిపోయాడు. तो मृत्यु को छूने से पहले ही वो मर गए थे। ఆత్మను అప్పగించేశాడు. आत्मा को सौंप दिया परमेश्वर को। మృత్యువు తాకలాయింది, मृत्यु ने नहीं छुआ మృత్యువు उनको, తాకలాయింది. नहीं छुआ उनको। బైబిల్లో ఒక మాట రాశాడు, बाइबल में एक बात है, యోహాను సువార్త यूहन्ना सुसमाचार 17వ అధ్యాయం 17वीं अध्याय 10-17. 10वीं वचन 17वीं वचन। యోహాను సువార్త यूहन्ना सुसमाचार 10వ అధ్యాయము 10वीं अध्याय 17వ వచనం. 17वां वचन। నా ప్రాణము పెట్టుచున్నాను. 10वीं अध्याय 17वां वचन। मैं अपना प्राण देता हूँ। జాగ్రత్త గమనించండి. ध्यान से सुनना। సాతాను మృత్యువు తాకముందే
ఆయన మృత్యువు పైన విజయం పొందాడు. तो शैतान जो है मृत्यु छूने से पहले मृत्यु के ऊपर उन्होंने जीत हासिल किया। क्या यहाँ पे छुआ उनको? అక్కడ क्या छू लिया? తాక ముందే छूने से पहले తండ్రి हे पिता, నా ఆత్మను నీకు అప్పగించుతున్నాను मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। దేవునికి అప్పగించేశాడు. परमेश्वर को सौंप అంటే दिया, ఆత్మ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది. यानी कि आत्मा जो है पिता के पास चला गया। తండ్రి దగ్గర వెళ్ళిపోయిన వెంటనే पिता के पास जैसा चला गया, మనలో ఉన్న ప్రాణం ఆత్మ వెళ్ళిపోయాడు. हमारे अंदर का प्राण आत्मा चला गया। అది దేవుడు తనంతట తానే పెట్టుకున్నాడు. यीशु मसीह ने अपने आप ही दे दिया। 18వ వచనం, 18वां वचन, పెట్టుటకు నాకు అధికారం కలదు, దానిని తిరిగి తీసుకుంటకు నాకు అధికారం కలదు. कहता है उसको देने का भी अधिकार है और उसको फिर लेने का भी अधिकार है। అందుకే యేసయ్య తండ్రి అని సంబోధించాడు. इसलिए यीशु मसीह ने हे पिता करके बोला है। నా ఆత్మను నీకు అప్పగించున్నానని డైరెక్ట్ గా మాట్లాడాడు. मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ करके सीधी ఇప్పుడు सीधी बात నీకు की है। నాకు తెలియాలి, अभी आपको और मुझे मालूम होनी ఈ चाहिए, ప్రపంచంలో అందరినీ సాతానుడు మృత్యు ముట్టాడు గాని इस संसार में हर एक को शैतान ने जो यानी कि मृत्यु ने छू लिया, యేసు ప్రభువు నైన ముట్టలేదు. यीशु मसीह को नहीं छू लिया, యేసు ప్రభువు ముట్టలేదు. यीशु मसीह को नहीं छुआ। మృత్యు అతని దగ్గరికి వెళ్ళలేకపోయాడు. मृत्यु उनके पास नहीं जा पाया, వెళ్ళలేకపోయాడు. नहीं जा వాడు पाया, చింతేసింది. उसको चिंता हो गया। అరే 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 అరే, నేను తాక్క ముందే ఆత్మను తండ్రికి అప్పగించేసాను. और मेरा छूने से पहले ही अपने आत्मा को पिता में सौंप दिया। అందుకే పౌలు గారు इसलिए पौलुस కొరింథీయులకు రాస్తున్న పత్రికలో कोरिन्थियों की लिखी पत्री में 15:55 కనుక మనం చూస్తే, पहला कोरिन्थी हाँ। 15:55 में देखेगा तो, ఓ మరణమా నీ విజయం ఎక్కడ, ఓ మరణమా నీ ముళ్ళెక్కడ అని రాయబడింది. तो कहता है हे मृत्यु तेरा जय कहाँ है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा अद्वैत करके लिखा है। ఏ మరణమా हे मृत्यु నీ విజయం ఎక్కడా, तेरी जय कहाँ रही, నీకు విజయం లేదు. तेरे पास जय नहीं है। ఓ మృత్యువా हे मृत्यु నీకు విజయం లేదు. तेरे पास जय ఎందుకు नहीं है, గెలవవు నువ్వు? क्योंकि आपने जीता नहीं। నువ్వు కోర్టు ఖాళీ చేయలేకపోయావు. आप कोर्ट खाली नहीं कर पाया, కోర్టు ఖాళీ చేయలేకపోయావు. कोर्ट खाली नहीं कर पाया। ఫిర్ కోర్టులోకి అందరూ వచ్చేసారు. फिर कोर्ट में आ गया, అందరూ వచ్చేసారు. सब आ गया, తన బిడ్డల్ని మళ్ళీ కోర్టులో తీసుకొచ్చుకున్నాడు. अपने बच्चों को फिर से कोर्ट में लेके आ गया। ప్రతి ఒక్కరిని మృత్యు తాగుతూ వచ్చింది. हर एक को मृत्यु छूता हुआ ప్రతి आया, ఒక్కరిని తాగుతూ हर వచ్చింది. एक को छूता हुआ आया। ప్రియులారా, प्रियो చూడు, జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తే, ध्यान से देखिए, జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తే యేసు ప్రభు అన్నారు, यीशु मसीह ने कहा నా ప్రాణం मेरा प्राण నేను పెడతాను, मैं दे सकता हूँ, తీసుకుంటాను. फिर ले सकता हूँ। ఎవరు దాని మీద అధికారం లేదు. किसी को भी इसके ऊपर अधिकार नहीं है, ఎందుకని దేవుని కుమారుడు. क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। ఆ తర్వాత उसके बाद చూస్తూ ఉన్నాడు సాతానుడు. देखता रहा शैतान, ఏం జరిగిపోయింది, क्या होता है, ఏం జరిగిపోయింది. क्या होते जा रहा है। తర్వాత उसके बाद యేసు శరీరం మెల్లగా దించుతున్నారు కిందకి, यीशु के शरीर को धीरे धीरे क्रूस पे से మెల్లగా దించుతున్నారు కిందకి. उतार रहे थे नीचे को। చూడండి ప్రియులారా, देखिए प्रियो, ఆ మృత్యువు కూడా తత్తరపోయింది. तो मृत्यु भी डरने लगा, తత్తరపోయింది. डरने लगा। యేసు ప్రభుని ఎప్పుడైతే చనిపోయిన యేసును సమాధిలో పెట్టారో, जब मरा हुआ यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, ఒక మంచి రహస్యం మాట, यहाँ पे एक छुपी हुई बात है, మృత్యువు కూడా సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయాడు. मृत्यु भी इस कब्र में चला गया। జాగ్రత్తగా పిల్లరా, ध्यान से सुनना, జాగ్రత్తగానండి. ध्यान से सुनना। ఎప్పుడైతే చనిపోయిన యేసు ప్రభును సమాధిలో పెట్టారో, जब कभी यीशु मसीह को कब्र में रखा गया था, ఈ మృత్యు కూడా సమాధిలోకి ये వెళ్ళిపోయాడు. मृत्यु भी कब्र में चला गया। జాగ్రత్తగా గమనించాలి మీరు. ध्यान से सुनना होगा, మృత్యు కూడా సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయాడు. मृत्यु भी कब्र में चला गया। ఆ తర్వాత उसके बाद మృత్యు ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలియదు. मृत्यु कहाँ गया किसी को पता नहीं, అడ్రస్ లేదాడు. उसका एड्रेस ही नहीं रहा। మూడవ రోజు तीसरा दिन మృత్యుంజయుడై బయటకు వచ్చేసి, तो मृत्यु से जीत कर बाहर आ गया, మృత్యుంజయుడై బయటకు వచ్చేసి. मृत्युंजयी होकर बाहर आ गया। మృత్యు ఎక్కడిప్పుడు, मृत्यु कहाँ है अभी, ఎక్కడున్నాడు మృత్యు, कहाँ है मृत्यु, ఏడున్నాడు, कहाँ है, వాడి విజయం ఏది. कहाँ है उसका विजय। అందుకే इसलिए అపోస్తులు प्रेरितों నోటితోటి చెప్పినట్టు మంచి సాక్ష్యం. अपने मुंह से एक अच्छी गवाही बताया है। అపోస్తుల కార్యము प्रेरितों का काम 2వ అధ్యాయము 2 अध्याय 24వ వచనం, 24वें वचन, మరణము ఆయనను బంధించి ఉంచుట అసాధ్యము. मृत्यु ने उनको बांध कर रखना नामुमकिन रहा। ఏమన్నారు అపోస్తులు, ఏమన్నారు? क्या कहा प्रेरितों ने, మరణము मृत्यु जो है ఆయనని బంధించి ఉంచుట అసాధ్యము. उनको बांध के रखना नामुमकिन है। ఆ మృత్యువు, ఆ మరణము యేసు ప్రభుతో పాటు
సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయాడు. वो मृत्यु यीशु मसीह के साथ कब्र में चला ఆయన गया, అక్కడే ఉంచాలని చూశాడు, उनको वहीं रखने के लिए सोचा, అక్కడే ఉంచాలింది. उनको वहीं रखना है। వాడు అల్లగాల, वो मृत्यु का बस के नहीं వాడు रहा, అల్లగాల. मृत्यु का बस के नहीं रहा, అక్కడి నుంచి ఏమైపోయాడు తెలియదు. तो वहां से मृत्यु क्या हो गया पता नहीं चला। యేసు ప్రభు బయటకు వచ్చేసి, लेकिन यीशु मसीह जीवित होके बाहर యేసు आ ప్రభు गया, బయటకు వచ్చేసి, जीवित होके बाहर आ गया। ప్రియులారా, प्रियो, ఇప్పుడు చూడండి, अब देखिए మనకి విజయం దొరికిపోయింది. हमें जय मिल गया है। ఇక ఎవరు మరణం నుంచి భయపడదు. कोई भी मृत्यु से डरने की आवश्यकता నిజంగా नहीं है। మరణం నుంచి భయపడ్డ వాళ్ళు अगर जो कोई मृत्यु से डरता है तो కొత్తగా జన్మించల, वो नया सिरे से जन्म लेने वाला नहीं है, కొత్తగా జన్మించల. नया सिरे से नहीं जन्माया। రోగం నుంచి బయటపడదు, భయపడద్దు. रोग से भी नहीं डरना, ఎండ నుంచి భయపడద్దు. धूप से भी नहीं डरना, నువ్వు తిన్నా తినకపోయినా బయటపడదు. आप खाओ ना खाओ मत डरना, నువ్వు చాలా డబ్బు నీకున్నా లేకున్నా బయటపడదు. आपके पास बहुत पैसा है कि नहीं तो भी मत डरना, భయపడద్దు. నువ్వు नहीं डरना। आप ప్రభులో प्रभु में శక్తి కలిగి ఉండు. तो प्रभु में सामर्थ्य के साथ रहो। అందుకే इसलिए ప్రియులారా, प्रियो, ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తే, ध्यान से सुनिए, ఆ రోజు నుండి उस दिन से लेकर ఏ రోజైతే యేసు ప్రభు సమాధిలో నుంచి మృత్యువుని కలిసి బయటకు వచ్చేసాడో, जिस दिन यीशु मसीह ने कब्र में से मृत्यु के ऊपर जीत हासिल करके बाहर आ गया, ఆయన నమ్మిన వారందరూ जितनों ने उन पर भरोसा किया है, పునరుద్ధాన దినము రోజు, पुनरुत्थान के दिन అంటే में ఆదివారం రోజు यानी कि इतवार का दिन ఆయనను స్మరించుకుంటూ उनको स्मरण करते हुए అందరూ కూడుకుని ఆరాధిస్తారు. सब मिलके आराधना करते हैं। ఆదివారమే ఆరాధించాలి. इतवार को ही आराधना करना है। ఏ రోజు కూడా ఆరాధన అనేది పెట్టకూడదు. किसी भी दिन भी आराधना का दिन नहीं करके नहीं रखना అందుకే चाहिए। ఆదివారం మనం కూడుకుంటాం. इसलिए हम इतवार को इकट्ठे होते हैं। సోమవారం నుండి శనివారం వరకు చక్కగా వాక్యాలు చెప్పి ఎదుగుతాము. तो सोमवार से लेकर शनिवार तक अच्छी तरह वचन बताते हुए बताते हैं। ఆదివారము इतवार को కూడుకుంటాం. इकट्ठे हो जाते हैं। ఎందుకని చెప్పండి? क्यों बताइए? మా యేసు మృత్యుని జయించాడు. हमारे यीशु ने मृत्यु को जीत लिया है। ఆదివారమే మృత్యుని జయించి బయటకు వచ్చేసాడు. इतवार का दिन ही मृत्यु को जीत कर बाहर आ गया है। అందుకనే ప్రియులారా, इसलिए प्रियो, ఇప్పుడు సాతానుడు ఆదివారం కాదయ్యా శనివారము ఇంకేదో పెట్టి జనాల్ని మప్పిపరుస్తున్నాడు. तो फिर शैतान ऐसा धोखा में रखना चाहता है, इतवार को नहीं है शनिवार होगा और कोई दिन होगा करके उनको ఇది दुविधा में। సాతాను యొక్క చాలు. ये शैतान की योजना है, ఎందుకంటే क्योंकि ఆ పునరుద్ధాన దినం అనేది, उस पुनरुत्थान का दिन जो ఆ है, ఆదివారం అనేది वो इतवार जो है మృత్యువుని జయించిన దినము. मृत्यु को जीतने वाला दिन है। అందుకనే इसलिए లైవ్ లో వస్తున్న వాళ్ళు నేను చూస్తున్నాను. लाइव में जो आ रहे मैं उनको देखता हूँ, ఆదివారం కొంతసేపు కూర్చుంటున్నారు, ఆ తర్వాత కనపట్ల इतवार का दिन थोड़ी देर बैठते हैं उसके बाद दिखते नहीं है, కనపట్ల. नहीं दिख रहे। ఇప్పుడు దేవుడు ఎంత దుఃఖపడతాడు, परमेश्वर कितना दुखित होगा, ఎంత దుఃఖపడతాడు. कितना दुखित होगा। ఆదివారం నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాం. इतवार का दिन हम लापरवाह करते हैं। నువ్వు లైవ్ లో వస్తున్నావు, आप लाइव में आ रहे ఆది నుంచి అంతవరకు కూర్చో. तो शुरू से लेकर अंत तक बैठो। నువ్వు చక్కగా మందిరంకి వస్తున్నావు, अच्छा मंदिर में आ रहे, మందిరికి వస్తున్నావు. मंदिर में आ रहे, దేవుడు నన్ను కాపాడాడు, परमेश्वर ने मुझे बचाया, దేవుడు నన్ను కాపాడాడు. बचाया है मुझे। ప్రియులారా, ప్రియో, ఆది నుంచి అంతవరకు शुरू से కూర్చో, लेकर अंत तक बैठे रहो, కూర్చో. बैठे रहो। ఏ స్నేహితుడు వచ్చినా, कोई दोस्त भी आ जाए, నాకు డబ్బున్నా లేకపోయినా, हमारे पैसा रहे ना रहे, మనం ఆర్థిక స్థితిలో పరిస్థితిలో ఉన్నా, आर्थिक तंगी में भी रहे, నా ప్రభు అన్ని ఇస్తాడు. मेरे प्रभु मुझे सब कुछ देगा। ఆదివారం పని చేయను, నేను मैं इतवार को काम नहीं करूंगा, ఆదివారం నేను పని చేయను. इतवार को काम नहीं करूंगा। ప్రియులారా, प्रियो, ప్రభు కోసం జీవించు. प्रभु के लिए जी लो, ఆయన నిన్ను ధనవంతుడు చేస్తాడు. प्रभु आपको धनवान बना देगा। తగ్గించుకో, अपने आप को कम करो, సాతాను యొక్క గర్వంతో ఉండబాకు. शैतान की घमंड से मत रहना, జీవిస్తానికి నేర్చుకో, अपने आप को कम करके जीने का सीखो, सीखो, ఆ విధేయత నేర్చుకో, झुकना सीखो, ప్రేమ కలిగి ఉండు. प्यार में रहना सीखो। మరి ముఖ్యంగా బైబిల్ రాయబడి ఉంది సంఘము వాళ్ళతో, खास करके कलिशे के लोगों से। గలతీలో రాశాడు ఈ మాట, गलती में लिखा है इस बात को, గలతీలో ఈ మాట రాశాడు, गलती में इस बात को लिखा है, సంఘస్థులతో కలిసి ఉండు, कलिशे वालों से ज्यादा मिलके रहो करके लिखा కలిసి है। ఉండు. मिलके ఇది ఒక रहो, కుటుంబము, एक परिवार है, కుటుంబము, एक परिवार है, ఈ కుటుంబంతో కలిసి ఉండడం. इस परिवार के साथ जुड़ के रहना। లైవ్ లో వస్తున్న ప్రతి బిడ్డ लाइव में आने वाला हर एक से ఆత్మీయ కుటుంబంతో ఉన్నాం మనం, आत्मिक परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, కుటుంబంతో ఉన్నాం, आत्मिक परिवार के साथ కలిసి है ఉన్నాం మనమందరము. हम इकट्ठा होने वाला हर एक ఆత్మీయ కుటుంబం, आत्मिक परिवार है। నీ సహోదరుడు, आपका भाई, నీ సహోదరుని आपकी बहन, సాతాను యొక్క గర్వాంధులుగా మనం ఉండొద్దు. तो शैतान के घमंड से रहने वाले जैसा नहीं रहना। కొరింథీ రాసిన పత్రిక कोरिन्थियों की लिखी हुई पत्री 15వ అధ్యాయము, पहला 1వ కొరింథీ पहला कोरिन्थी 15వ అధ్యాయము 15 अध्याय 54వ వచనం. 54 वचन। ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకున్నప్పుడు, ఈ మర్త్యమైనది అమర్త్వరను ధరించుకున్నప్పుడు విజయమందు మరణము మృంగివేయబడెను అని రాయబడి ఉంది. और जब ये नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को
पहन लेगा हाँ। तब वे वचन को जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हाँ। जय ने मृत्यु को निगल लिया है। Praise the Lord. ఇక हालेलुया। భయపడద్దు మనం ఇప్పుడు अबे आगे को डरना नहीं हमको, భయపడద్దు नहीं डरना। ఎందుకని क्यों? మన కాపరి हमारा चरवाहा, మన రక్షకుడు हमारा उद्धार మన करता, ప్రభు हमारा प्रभु మృత్యుని జయించాడు मृत्यु को जीत लिया है, మృత్యుని జయించాడు मृत्यु को जीत लिया। యేసు ప్రభులో చనిపోతే यीशु मसीह में अगर हम मर जाएंगे, యేసు ప్రభులో చనిపోతే मसीह यीशु में अगर हम मर जाएंगे, ఏంటో తెలుసా ప్రియులారా क्या मिलेगा पता है प्रियो? దాన్ని ఏమనాలి తెలుసా మీరు क्या बोलना उसको पता है? జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తే ध्यान से सुनिए। ఇప్పుడు ఆ మృత్యువు अब जो मृत्यु है, జాగ్రత్తగా గమనించండి ఆ మృత్యువు वो मृत्यु जो है ఎలాంటిదంటే कैसा है कि మనకి నిత్య జీవం ఇస్తున్నటువంటి ద్వారం हमारे लिए अनंत जीवन देने वाला द्वार है। ఆ మృత్యు ఏంటి ఇప్పుడు अब वो मृत्यु మనకు నిత్య జీవం ఇస్తున్నట్టుకు అనంత రాజ్యానికి ద్వారం हमें వంటిది अनंत राज्य में ले जाने के लिए द्वार की जैसा है। ఎందుకని क्यों? మనం చనిపోతేనే हम పరలోకానికి వెళ్ళేది हम मरने पर ही स्वर्ग में जाएंगे। యేసు వచ్చే ముందు గనక చనిపోతే अगर यीशु मसीह आने से पहले हम मर जाएंगे, యేసు ప్రభు మేఘాల మీద వచ్చినప్పుడు जब यीशु मसीह बादलों में आएगा సమాధులు లెగుస్తాయి तो खबरें खुल जाएंगे, సమాధులు ఓపెన్ అవుతాయి खबरें खुल जाएंगे। ఏమవుతాం మనం क्या होंगे? हम లేస్తాం उठ जाएंगे। మృత్యు పని మనకి మృత్యు పని మనకి అపజయం ఉందా क्या मृत्यु के पास सामने हम हारे चुके हैं? ఒకవేళ యేసు వస్తే మనం కనుక మనం ఈ భూమి మీద సజీవంగా ఉంటే अगर यीशु मसीह आने के वक्त अगर हम जीवते हैं तो మారిపోతాం हम बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। రెప్పపాట్లో तो మారిపోతాం पलक झपकने के समय में बदल जाएंगे। క్రైస్తవ జీవితం ఎంత గొప్పది तो मसीह का जिंदगी कितनी महान అసలు है। ఈ క్రైస్తవులకు ఎంత గర్విస్తున్నాను तो ఇప్పుడు हम मसीह होने के लिए हमें कितना घमंड करने తిన్నా తినకపోయినా, चाहिए। चाहे खाए ना खाए, తిన్నా తినకపోయినా, खाए ना खाए, రోగమున్నా रोग हो, ఏ బాధలున్నా कोई परेशानी నేను क्यों ना हो, క్రైస్తవుని ఎంత तो గర్విస్తున్నా मसीह होने के नाते घमंड करना ఎందుకో है। తెలుసా क्यों पता है? మృత్యువు నా మీద పని చేయదు मृत्यु मेरे ऊपर राज्य नहीं कर మృత్యువు पाएगा, నా మీద పని చేయదు मेरे ऊपर राज्य नहीं कर पाएगा। చనిపోయాను मैं मर गया, నీకు లేస్తాను फिर जी उठूंगा, లేస్తాను फिर जी उठूंगा। మృత్యు ఏంటి ఇప్పుడు अब मृत्यु का मतलब क्या रहा हमारे ఎడబాటు. विषय? बस केवल మన జీవితంలో మృత్యు అనేది ఎడబాటు हमारे जिंदगी में मृत्यु थोड़ी दूर रहना, నశింపజేయటం కాదు नाश करना नहीं है, నశింపజేయటం కాదు नाश करना नहीं है। అందుకనే इसलिए హెబ్రీ రాసిన పత్రికలో बिरयानी लिखी पत्री में 2వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో 14 में लिखा है, మరణము యొక్క బలము గల వానిని అనగా అపవాదిని మరణము ద్వారా జయించెను అని రాయబడి ఉంది అక్కడ చూడండి మీరు ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी ఆ, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। ఏం చేశాడు क्या किया? సైతాన్ని ఏం చేశాడు शैतान को क्या किया? ఇందులో బాగా రాశాడు निकम्मा कर दे। ఇందులో బాగా రాశాడు उनको निकम्मा कर दिया अब क्या बोलना है हमको ఏమనాలి మనం ఇప్పుడు? अरे निकम्मे పనికి మాలినోడా అనాలా? क्या बोलना है अभी क्या ఏమనాలా? क्या बोलना है ఏమనాలి? अरे निकम्मे పనికి మాలినోడా, तू कुछ नहीं कर पाया నువ్వేం तू చేయలేకపోయావు, कुछ नहीं कर पाया నువ్వేం చేయలేకపోయావు। मेरा प्रभु को छूने के लिए तुमने आगे बढ़ा నా ప్రభుని ముట్టాలని ముందుకైతే వెళ్ళావు, तू छूने से पहले मेरा प्रभु तन पिता को आत्मा को सौंप दिया నువ్వు ముట్టక మునిపే నాకు యేసయ్య తన తండ్రికి తన ఆత్మను तू అప్పచెప్పుకున్నాడు। निकम्मे है నువ్వు పనికి మాలిన तू వాడివి, कुछ भी नहीं कर सकते నువ్వేమి చేయలేవు। अगर मृत्यु को हम विजय में आने के बाद ఆ మరణమును జయించి గనక మనం వస్తే हम डर नहीं होगा ఇంకా భయపడేదేమి లేదు। डर किस ఇక लिए భయం దేని గురించి? ये डर किस लिए ఇక हमको భయం దేని గురించి? చనిపోతే ప్రభు దగ్గరికి तो अगर मर गए तो प्रभु के पास जाएंगे, జీవించుంటే ప్రభు కొరకు अब अगर जीवित रहेंगे तो प्रभु के लिए। మన పౌలు గారు ఏమన్నాడు पौलुस ने क्या कहा? ఏమన్నాడు क्या कहा? చనిపోతే मर गए तो ప్రభు దగ్గరికి प्रभु के पास, బ్రతికుంటే अगर जीवित रहेंगे వాడిని జయించి అనేక ఆత్మలు రప్పిస్తాడు तो शैतान को जीतेंगे, मृत्यु को जीतेंगे, बहुत सारे आत्मा को कमाएंगे దేవుని प्रभु। ప్రేమ ఎంత గొప్ప తెలుసా परमेश्वर का प्यार कितना महान है पता తెలుసా? है? कितना महान నా है पता है? పిల్లలు రక్త మాంసంలో ఉన్నారు मेरे बच्चे लहू और मांस से हैं, నా పిల్లల్ని సైతాను తాకుతున్నాడు मेरे संतान को शैतान छूता है, మృత్యువు తాకుతున్నాడు मृत्यु छू रहा है। ఈ మృత్యు పైన విజయం కావాలంటే అదిగో వాక్యమైనటువంటి అదిగో ఆ దేవుడైనటువంటి ఆ కుమారుడి భూమి మీదకి వచ్చేసాడు अगर मृत्यु के ऊपर जय हासिल करना हो तो वचन रूपी परमेश्वर इस संसार में पुत्र के रूप में आ गया। 3.5 సంవత్సరం ఎక్కడ గెలవాల तो 3.5 वर्ष कहीं नहीं जीत पाया। వాడికి తెలుసు నా అంతం వచ్చిందని तो उसको खुद को पता है शैतान को मेरे अंत आ गया। సిలువలో చూసిన ఒక చూపు तो क्रिस्त में तो देखना चाहा एक नजर, వెంటనే ఒక శబ్దం तुरंत एक आवाज आया, తండ్రి తండ్రి पिता నా ఆత్మ నేను నీకు అప్పగిస్తున్నాను मैं अपने आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता అందుకే हूँ। ఈ మాట అన్నాడు इसलिए ये बात कहा है। అర్థమైందా आपको समझ में आ गया ఎందుకన్నాడు क्यों कहा है? అనకుండా చనిపోవచ్చు तो कह के बिना मर सकता है। తండ్రి నా ఆత్మను నీకు అప్పగిస్తున్నాను हे पिता अपनी आत्मा में तुझे सौंपता సైతానా हूँ। నువ్వు ముట్టినందువల్ల నేను చచ్చిపోవట్లా शैतान तू छूने से मृत्यु छूने से नहीं मर रहा। నా ఇష్టం నా ప్రాణం పెడతాను తీసుకుంటాను मेरा मर्जी है, मैं प्राण दे सकता हूँ, ले सकता हूँ, నా ఆధీనంలో ఉంది मेरा अधिकार में है। ఇప్పుడు మనం ఏమనాలి अब हम क्या बोलना है? మనం ఏమనాలి हम क्या बोलना है? చచ్చిపోతాం అన్నాం అనుకో अगर कोई कहेगा तू मर जाएगा, చల్
तो कुछ बात कर सकते हैं मुझे? है शैतान हो ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా చేయగలవా నువ్వు? 1 యోహాను पहला यूहन्ना 3:8 3:8 में ఏమన్నారు చూడు అక్కడ. क्या लिखा है देखिए, అపవాది క్రియలు లయపరుచుటకు దేవుని కుమారుడు ప్రత్యక్షమాయను. शैतान का कार्यों को निकम्मा करने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ है। ఎందుకు వచ్చాడంట ఆయన? क्यों आया है? దేనికి వచ్చాడు? क्यों आया है? ఏమంటున్నాడు? क्या कहता है? అపవాది క్రియలు లయపరుచుటకే దేవుని కుమారుడు ప్రత్యక్షమాయను. परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. हालेलुया। తర్వాత ఒకసారి ఏప్రిల్ రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం గనక 14వ వచనం కింద చూస్తే तो हेब्रानी की लिखी हुई पत्री 2 अध्याय 14 वचन के ఆ 15వ వచనం ఉంటుంది చూడండి, తెలుగులో అయితే అక్కడ రాయబడి ఉంది. देखिए, జీవితమంతయు మరణ భయము చేత దాస్యములకు లోబడిన వారు ఇడిపించుటకును ఆయన కూడా రక్త మాంసములలో పాలివాడాయను. यहाँ पे 14 पहले तो 15 में पहला का लाइन देखिए, और जितने मृत्यु की भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। तो 14 वचन में दूसरे लाइन में लिखा, तो वह आप भी अब उनके समान उनका सहभागी हो गया। ప్రైజ్ ది లార్డ్. మానవులందరూ మరణంతో చనిపోతున్నారు, इंसान जो है सब कुछ मृत्यु के కానీ द्वारा मर रहे हैं। మానవులందరినీ మృత్యువు ముడుతున్నాడు. लेकिन इंसान हर एक को मृत्यु छूता है, అందరిని ముడుతున్నాడు. सबको छू रहा है। కానీ దేవుని కుమారుడు మాత్రం लेकिन परमेश्वर का पुत्र जो है, వాడు ముట్టుటకు ముందే तो मृत्यु छूने से पहले ही తన ప్రాణాన్ని పెట్టేశాడు. अपने प्राण को सौंप दिया, తన ఇష్టానుసారంగా अपने పెట్టేశాడు. मर्जी के अनुसार सौंप दिया। అంటే అర్థం ఏంటి? इसका मतलब क्या है? ఆయన కూడా చనిపోయాడు. वो भी मर गया। మर గయా. చనిపోయిన తర్వాత मरने पर ఇప్పుడు ఆ మృత్యువుని उस मृत्यु को జయించాడు. जीत लिया है। ఆ సమాధిలోకి వెళ్ళాడు. वो खबर में भी वो मृत्यु भी गया, అక్కడ ఆపల, तो वहां रोक नहीं पाया, అక్కడ ఆపల. वहां रोक नहीं ఆ पाया। తర్వాత అడ్రస్ లేదు. उसके पास उसके बाद उसका एड्रेस ही नहीं है। ఇప్పుడు ఎందరైతే ఆయన నమ్మారో వాళ్ళందరూ దేవుని కుమారులు. अब जितनों ने उस पर भरोसा किया वो सब परमेश्वर का వాళ్ళ संतान है। మీద మరణము పని చెయ్యదు. उनके ऊपर भी मृत्यु राज्य नहीं करेगा, వాళ్ళ మీద మరణము పని చెయ్యదు. मृत्यु राज्य नहीं करेगा। నిజమైన క్రైస్తవుడి మీద మరణము పని చెయ్యదు. यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु राज्य नहीं करेगा। ఆ మరణానికి మనం భయపడము. ऐसे मृत्यु के लिए हम डरते नहीं हैं, భయపడము. नहीं डरते। ఎందుకని? क्यों? చనిపోతే ऐसा मरने पर ही మళ్ళీ ఒక రోజు లెగుస్తాం. एक दिन जी उठेंगे, కానీ लेकिन ఆ మృత్యువు वो मृत्यु మనల్ని నిత్య జీవంలో తీసుకెళ్ళటానికి ఒక ద్వారంగా ఉంది. हमें अनंत जीवन में ले जाने के लिए एक द्वार की जैसा बन गया। యేసు ప్రభు పెట్టాడు ప్రాణం, తిరిగి లేచాడు. यीशु मसीह अपना जान दे दिया, फिर जी उठा। మనం చనిపోతాం, हम मर जाएंगे, मर जाएंगे, మనం లేస్తాం, फिर जी उठेंगे, లేస్తాం. जी उठेंगे। బ్రతుకుంటే अगर जीवित रहेंगे మారిపోతాం. बदल जाएंगे, क्षण भर में बदल ఎవరిని जाएंगे। కలుస్తాం? किससे मिलेंगे? యేసుని కలుస్తాం. यीशु से मिलेंगे। అందుకే పిల్లరా, इसलिए प्रियो వాక్యం వినాలా, वचन सुनना है, వినాలా. सुनना है। వినటానికి सुनने के టైం लिए తీసుకోవాలి. तो समय निकालना है, టైం తీసుకోవాలి. समय निकालना है। టైమా నువ్వు రా అంటే టైం రాదు. समय मेरे पास आओ करके बोलने से नहीं आएगा, మనమే తీసుకోవాలి. हम ही अपने आप को लेना पड़ेगा। ఆహారం తినలేదు అనుకోండి, अगर खाना नहीं खाया ఒక రోజు బాగుంటావు, एक दिन ठीक रहोगे, రెండో రోజు బాగుంటావు, 2 दिन भी ठीक रहोगे, మూడో రోజు బాగుంటావు, तीसरे दिन भी थोड़ा ठीक रह నాలుగో రోజు सकता, బాగుంటావు, चौथा दिन भी ठीक रह మెల్లమెల్లగా सकता, నీరసించిపోతాం. धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। ఆ ముందు తిన్న ఆహారం కొంచెం పని చేస్తా तो ఉంటుంది. पहले का खाना थोड़ा काम करता रहेगा, మెల్లమెల్లగా ఏమవుతా, धीरे धीरे क्या होगा, ఇక నీకు నువ్వు నరాలన్నీ చచ్చుబడిపోతావు. तो आपके सारे नस सूखने लगेगा। ఇట్లానే రోజు మనం వాక్యం వినలేదు అనుకోండి. अगर इसी प्रकार हम रोज हमने वचन నేను नहीं ఒక విషయం सुना, చెప్తాను మీకు. मैं आपको एक बात बताऊंगा, వారానికి ఒక రోజు తినేవాడు, हफ्ता में एक बार खाना खाने वाला, రోజు బాగా తినేవాడు, ఇద్దరిని పందెం పెట్టండి, तो रोज खाना खाने वाला दोनों को मुकाबला कीजिएगा జాగ్రత్తగా గమనించండి. ध्यान से। వారానికి ఒక రోజు తినేవాడు, हफ्ता में कोई एक ही बार खाना खाता हो, రోజు తినేవాడిని एक इंसान रोज खाना खाता ఎవరు है, పాల్గొంటారు ये చెప్పండి? दोनों को मुकाबला करने से कौन ताकतवर रहेगा? చేయి చూపించండి నాకు, आप हाथ दिखाइए, అట్టని చూపించండి. ఇది వారం రోజులు కదా, दिखाइए। సోమవారం నుంచి सोमवार से लेकर శనివారం వరకు शनिवार तक బాగా తింటున్నాం. आप अच्छी तरह खा रहे, 3 రోజులు తిని 2 రోజులు తినలేదు అనుకోండి, तो 3 दिन खाया, 2 दिन नहीं खाया, కడుపు పాడైపోద్ది, तो पेट खराब हो जाएगा, గ్యాస్ ట్రబుల్ వస్తాయి. तो गैस ट्रबल हो जाएगा। రోజు కరెక్ట్ తింటాం और అనుకోండి, रोज ढंग से खा रहे, అర్థమవుతుంది పిల్లరా? समझ में आ रहे, ఆదివారం इतवार మనకు ప్రియమైంది. हमारे लिए प्रिय होगा। ఎందుకని? क्यों? నా ప్రభు मेरा प्रभु సైతాన్ని గెలిచాడు. शैतान को जीत लिया है, నా ప్రభు సైతాన్ని मेरे గెలిచాడు. प्रभु शैतान को जीत लिया, ఆదివారం సైతాన్ని గెలిచాడు. इतवार का दिन शैतान को जीत ఏదో लिया। ఆదివారం వెళ్ళి ఫార్మాలిటీ పూర్తి చేస్తాం కాదు, कोई इतवार को जाकर बस फॉर्मेलिटी को पूरा करना नहीं है, ఫార్మాలిటీ పూర్తి చేస్తాం కాదు. फॉर्मेलिटी को पूरा करना नहीं है। ఆదివారం ఒక జీవం కలిగినటువంటి వాక్యం రావాలి. इतवार का दिन एक जीवित वचन सुन के हमें आना है। అందుకే ప్రియులారా, इसलिए प्रियो నిర్లక్ష్యం చేయబాక, लापरवाह मत करना, నిర్లక్ష్యం చేయబాక. लापरवाह नहीं करना। దేవుడు మనతో ఉన్నాడు, प्रभु हमारे साथ, ఆయన మన పక్షంగా
वो ఉన్నాడు. हमारे पक्ष में है, అందుకనే इसलिए వాడి లక్షణాలను గమనించండి. उसके लक्षण को पहचानो, లక్షణాలను గమనించండి. शैतान के लक्षण को చిన్న पहचानो। రోగం వస్తే तो छोटा सा बीमारी आ गया, ఏమంటాం? क्या कहते हैं? చనిపోతానేమో, शायद मर जाऊंगा, చనిపోతానేమో. मर जाऊंगा, భయం, डर लगता है, మరణ భయం. मृत्यु का डर। ఫస్ట్ లో నాకు కూడా మరణ భయం పట్టుకుంది. पहले मुझे भी मृत्यु का डर लगता था, పాస్టర్ గారు చనిపోతుంది, तो पास्टर माँ मर जाएंगी, చనిపోద్ది, मर जाएंगी, చనిపోద్ది, मर जाएंगी, చనిపోద్ది, मर जाएंगी। మరణ భయం పట్టుకుంది. इस तरह में मृत्यु का डर लेने लगा। ఒక రోజు దేవుని వాక్యం నన్ను తాకింది. एक दिन प्रभु का वचन मुझे छू लिया, శిక్షిస్తానుగా నేను సావుకు तो అప్పగించను, ताड़ना तो दूंगा मगर तुझे मरने नहीं दूंगा, మరణానికి అప్పగించను. मृत्यु में नहीं सौंपूंगा, ఎందుకంటే क्योंकि నేను మరణం పైన విజయం పొందాను. मैंने मृत्यु के ऊपर जीत ఆ हासिल किया ఒక్క हूँ। వాక్యం నా జీవితంలో నాకు బలం ఇచ్చింది. वो एक वचन मेरी जिंदगी में मुझे बल ఆ दिया है, ఒక్క వాక్యం నా జీవితంలో బలం वो एक ఇచ్చింది. वचन मेरी जिंदगी में मुझे बल दिया। అట్లా మెల్లగా మెల్లగా పట్టుకుని వాడిని జయించుకుంటూ అనేక మందికి సువార్త అందించడానికి దేవుడు వాడుకుంటున్నాడు. इस तरह पकड़ कर वो वचन को लेकर बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, शैतान के ऊपर जीत हासिल करने के लिए प्रभु ने दिया। ప్రియులారా, प्रियो, ఏది ఎలా ఉన్నా कुछ भी कैसा क्यों ना हो, మన ప్రభు మనతో ఉన్నాడు. प्रभु हमारे साथ है, మన ప్రభు మనతో हमारे प्रभु हमारे साथ है। సాతాను లక్షణాలు మాత్రం రానిబాకండి. तो शैतान के लक्षणों को आने मत देना अपने अंदर, రానిబాకండి. आने मत देना अपने సైతాను अंदर, లక్షణం మనలో రానిబాకండి. शैतान का लक्षण अपने अंदर आने मत देना। అయితే యేసు ప్రభు మేఘాల మీద వచ్చినప్పుడు మనం ఎత్తబడం. अगर शैतान का लक्षण आ गए तो जब यीशु मसीह बादलों में आएगा तब हम उठा लिया नहीं जाएगा, ఎత్తబడం नहीं उठा लिया जाएगा। క్రైస్తవులమే, मसीह लोग हैं కానీ సాతానుడు వాసం చేస్తున్నాడు. लेकिन शैतान हमारे अंदर वास करने देते వాళ్ళ हैं, లక్షణాలు మనలో ఉంటున్నాయి. उसके लक्षण हमारे अंदर रहने देते వాళ్ళ हैं, లక్షణాలు ఉండేద్దు. उसके लक्षणों को मत रहने देना। దేవుని లక్షణాలు మనలో ఉండాలి. परमेश्वर का लक्षण हमारे अंदर होने ప్రభు चाहिए, యొక్క వాక్యాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి, प्रभु के वचन को लेकर जानना होगा, అనుభవించాలి. अनुभव करना होगा, అనుభవించాలి. अनुभव करना है। చాలా మంది అంటారు, बहुत से लोग बोलते పాస్టర్ हैं, అండి पास्टर जी మీరు వాక్యం చెప్పారు, आप वचन बताया, ఆ వాక్యం నన్ను కాపాడింది, वो वचन ने मुझे बचाया, తప్పు చేయకుండా కాపాడింది. गलत करने से रोका मुझे। కొంతమంది कुछ लोग ఏం మాట్లాడరు, कुछ नहीं बोलते, అసలు వాక్యం వింటున్నారా వింటలేదా, आखिर वचन सुनता है नहीं सुनता, ఏ స్పందన ఉండదు, कोई स्पंदन नहीं होता, ఏ స్పందన किसी ఉండదు, प्रकार का बदलावट नहीं होता, సాక్ష్యాలు ఉండవు, न गवाही बताते, స్పందన ఉండదు, कोई बदलावट नहीं दिखता, రెస్పాన్స్ ఉండదు, कोई रेस्पॉन्स नहीं होता, ఏం ఉండదు. कुछ नहीं होता। మనకు అర్థం కాదు అసలు వింటున్నారా వింటలేదు. हमें पता नहीं चलता वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे। ఎందుకంటే ఒక సిస్టర్ అంట एक बहन ने నిన్న कल का दिन సిస్టర్ అన్నంట, सिस्टर से कहा, సిస్టరు सिस्टर నాకు పని అంటే బాగా భారం అయిపోయింది, काम से बहुत बोझ लगने लगा, काम వదిలిపెడదాం అనుకున్నాను, काम छोड़ना चाहता था ఆయన मैं, ఒకరోజు దైవదాసు వాక్యం చెప్పాడు, लेकिन प्रभु का दास वचन बताया था मुझे, నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్న స్థితిలో దేవునికి నమ్మకంగా ఉండు, आप जिस भी हालत में वहीं रहो और प्रभु का अधीन होके रहो, ప్రభు ఆధీనంలో ఉండు, प्रभु के अधीन होके रहो, దేవుని నిశ్చిస్తాడు అన్నాడు. प्रभु आपको ऊंचा करेगा बोला। వెంటనే ఆ వాక్యం నన్ను తాకింది, तुरंत वो वचन मुझे छू लिया, ఆ వాక్యం నన్ను తాకింది, वो वचन मुझे छुआ పంచుకుంది, तो आपस में बांट दिया, सिस्टर से बांट लिया, పంచుకో, बांटो इसी प्रकार अपनी गवाही, విన్నదాన్ని పంచుకో. आपने जो सुना उसको गवाही के तौर पर बांटो, దైవదాసుకు ఆనందం వేస్తుంది, तो प्रभु का दास को भी आनंद लगेगा, దేవుని దూతలు ఆనందిస్తారు, प्रभु का दूत आनंदित होंगे, దేవుడు ఆనందిస్తాడు. प्रभु आनंदित ఆ होंगे, రెస్పాన్స్ ఉండాలి इस పిల్ల. प्रकार का रेस्पॉन्स होनी ముళ్ళు चाहिए। గుచ్చుకుంటే ఏమంటాం, अब वो कांटा चुभ गया क्या बोलेंगे, అబ్బా అంటాం, वाह करके बोलेंगे, అంటామనమా? बोलेंगे कि नहीं, ఎవరంటారు చెప్పండి, कौन बोलेगा, బ్రతికున్నవాడు, जो जिंदा है, బ్రతికున్నవాడు, जिंदा जो है, బ్రతికున్నవాడు ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే जिंदा इंसान है, उसको कांटा चुभ गया ఏమంటాం, तो क्या बोलेगा, అబ్బా అంటాం. बाद चुभ गया करके चिल्लाते हैं। చచ్చినోడికి ముళ్ళు గుచ్చితే तो जो मरा हुआ उसको कांटा चुभाएंगे, ఏమంటాడు वो क्या बोलेगा, అని అంటాడా, वो कुछ बोलेगा, అంటారా, वो कुछ बोलेगा, ఏమనడు. मरा हुआ कुछ नहीं बोलेगा, ఎందుకని क्यों, చచ్చిపోయాడు. मरा हुआ है, అందుకే ఆత్మలో చచ్చిపోయిన వాళ్ళు जो आत्मा में जो मरा है నువ్వు అంటావా ఊహు అంటావా ఏముండదు ఇక, तो कुछ भी नहीं बोलते, ఇకేముండదు ఇక, कुछ नहीं बोलते, ఏముండదు, कुछ भी नहीं మాట बोलते, ఉండదు, कोई आवाज नहीं పలుకుండదు, होता, कोई आवाज नहीं ఒక होती, బొమ్మల్లాగా एक पुतली की जैसा, షోకేస్ లో పెట్టిన బొమ్మల్లాగా तो शोकेश में रखा हुआ पुतली की जैसा रहता है, తింటారు వెళ్తారు. तो सुनते हैं और जाते हैं, అది అయిపోయిన వెంటనే तो जैसा वो खत्म हो जाती है లోకం संसार में, లోకం संसार के అందుకే ఒక अनुसार। మహానుభావుడు పాట రాశాడు, इसलिए एक ने गीत लिखा है, లోకమురా ఇది లోకమురా సాతాను చేతిలో చిక్కినందిరా, శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంబముతో రెచ్చిపోతున్న లోకంరా, లోకంరా ఇది లోకంరా. ఏముంది,
क्या है? శరీరాశ, निराशा, నేత్రాశ, आंखों की अभिलाषा, జీవడమము, जीविका की घमंड, టీవీలు, टीवी देखना, సినిమాలు, पिक्चर देखना, స్నేహితులు, दोस्तों से ఓ घूमना, జీవితం, वो एंजॉय करना, పార్టీలు पार्टियां करना, సమయాన్ని వ్యర్థపరుస్తున్నాం. पूरा समय को व्यर्थ करते जा అలా रहे ఉండకూడదు हैं। ऐसा नहीं रहना, మనం ఆత్మలో బ్రతకాలి, हम आत्मा में जीना है, ఆత్మలో బ్రతకాలి. आत्मा में जीना है। దేవుని లక్షణాలు మనలో కనపడాలి. प्रभु का लक्षण हमारे अंदर दिखना है। మనకు దేవుడు చెప్పాడు, हमें प्रभु बताया మనకు है, దేవుడు చెప్పాడు, प्रभु ने बताया, భయపడదు నేనున్నాను నీ చోట, डरो मत, मैं तुम्हारा साथ हूँ, నీకోసం ప్రాణం పెట్టాను. आपके लिए प्राण रखा दिया हूँ। అంటే ప్రార్థిద్దాం. आइए प्रार्थना చిన్న करेंगे, ప్రార్థన. छोटी से प्रार्थना। వందనాలు నాయన. धन्यवाद प्रभु जी। సిలువలో ప్రభువా, क्रूस में मसीह यीशु, తండ్రి నా ఆత్మ నీకు అప్పగిస్తున్నా. हे पिता, अपने आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। बोला, शैतान को अपने जीत लिया, मृत्यु को जीत लिया। ప్రభువా, సాతానుడు ముట్టడం కంటే ముందే మీరు ప్రాణాన్ని పెట్టారు. प्रभु शैतान के छूने से पहले ही आपने अपना प्राण त्याग మీరు दिया। అవునన్నట్టు అని కాదన్నట్టుగా ఉండలేదు. आप हाँ बोल के ना बोलने वाला नहीं है, కాదనలేదు. हाँ ना बोलने वाला नहीं है प्रभु जी। అవునన్నట్టు కాదన్నట్టుగా లేదు. हाँ बोल के ना बोलने वाला नहीं है प्रभु। ప్రభువా, प्रभु మీ ప్రాణం మీరు పెట్టగలను, తీసుకోగలను. आपने कहा मैं अपना प्राण दे सकता हूँ, ले भी सकता हूँ, నా ఇష్టం, मेरा मर्जी है, నా ఇష్టం. मेरा मर्जी है। बोला, ప్రభువా, మీరు చెప్పు చేసిన దేవుడు. आप कहकर करने वाला परमेश्वर है। రాత్రి వేళ, इस रात के समय, ఈ రాత్రి వేళ इस रात के समय ప్రతి ఒక్కరు కూడా हर एक ఈ మరణ భయం నుంచి इस मृत्यु का डर से బయటికి రావటానికి बाहर आने के लिए మీరు చేసిన మార్గాన్ని బట్టి ఉన్నాను. आपने जो मार्ग तैयार किया उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद करते हुए దాసుని ద్వారా ఈ మాటని, ఈ మాటలు आप अपने दास के द्वारा बोलने वाली इन बातों को ప్రతి బిడ్డలో ఒక రెస్పాన్స్ రావాలి. हर एक में एक रेस्पॉन्स आने के लिए, రెస్పాన్స్ एक రావాలి. रेस्पॉन्स आने के लिए తాకాలి ప్రభు, आप छू लीजिए प्रभु जी, ప్రభావితం చేయండి. प्रभावित होने पाए प्रभु जी। దాసుని ద్వారా వాక్యం పెట్టిన మాటలు యేసు ప్రభు నామములో దీవించునుగా. आप बोली गए वचन मसीह यीशु के नाम से आशीर्वाद पाने पाए। आमीन. आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का महान कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज और कल इबान युग तक सदा काल इम्मानुएल बनकर रहे. आमीन। హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। ప్రియులారా, प्रियो, ఈ యొక్క శ్రమల దినాల్లో इस क्लेश के दिनों में ప్రతిరోజు మనం సిలువు దగ్గర అవుతున్నాం, तो हर एक दिन क्रूस के निकट होते जा रहे దగ్గర हैं, అవుతున్నాం. क्रूस के निकट ఈ होते जा దగ్గర रहे అవుతూ దగ్గర అవుతూ हैं। ये निकट होते होते हुए ఒక రోజు పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాం. एक दिन हम स्वर्ग में चले जाएंगे, పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాం. स्वर्ग में जाएंगे। కానీ ఈ విన్న వాక్యాన్ని మనం జాగ్రత్తగా మన యొక్క మరి హృదయాల్లో పెట్టుకుందాం, वो वचन जो सुना हमने बड़ी ध्यान से अपने हृदय में बचा के रखेंगे, హృదయాల్లో పెట్టుకుందాం, हृदय में बचा के భద్రం చేసుకుందాం. संभाल के रखेंगे, ఎట్లా ధనాన్ని భద్రం చేసుకుంటాం. जिस प्रकार धन को संभाल के रखते हैं। కాబట్టి इसलिए ప్రతి ఒక్కరు కూడా हर एक విన్న వాక్యాన్ని सुने वचन को దేవుని యొక్క పరిచర్యలో ఉపయోగిద్దాం. तो प्रभु में इस्तेमाल करेंगे, నీ చుట్టూరు నశించున్న ఆత్మల ప్రభులో తీసుకొద్దాం. तो आपकी चारों ओर जो नाश होने वाली आत्मा को प्रभु में लाएंगे, మన ప్రేమను చూపిద్దాం, अपने प्यार को दिखाएंगे, మనం కలిసిమెలిసి ఉందాం. हम मिलजुल के रहेंगे। మళ్ళీ రేపు సాయంకాలం फिर कल शाम को ఒక నూతన సందేశంతో एक नया संदेश के మళ్ళీ साथ 7 గంటలకు కలుసుకుందాం. 7 बजे मिलेंगे। అప్పటి వరకు तब तक యేసు ప్రభు వస్తే పరలోకంలో, प्रभु यीशु आ गए तो स्वर्ग में, యేసు ప్రభు రాకపోతే మళ్ళీ లైవ్ లో అందరం కలుసుకుందాం. प्रभु यीशु आने में देर हो तो फिर लाइव में मिलेंगे। అందరికీ వందనాలు, सबको प्रेज, అందరికీ వందనాలు. सबको प्रेज। Saco Pedro Turquete Banalu, bye, friend.